اور آج میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر آنکھوں کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں۔ اور سن لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ آنکھوں کو آوارہ کر دیتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کی لذت بھی چھین لیتا ہے، ایمان کی لذت بھی چھین لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، ایمان کی لذت بھی چھین لیتا ہے، ایمان کی لذت، ایمان کا ٹیسٹ بھی چھین لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ وہ ہے جو دسترخوان پہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو پیٹ بھر کھانے کی اجازت نہیں، کم سے کم وہ ایک لقمہ منہ میں ڈال کر کے کھانے کی لذت کو چکھتا ہے کہ چلو اتنا نہیں تو اتنا ہی صحیح۔ توجہ فرمائیں، پیٹ بھر نہیں تو ایک لقمہ ہی سے چکھ تو لوں۔ آقا فرماتے ہیں، نگاہوں کو آوارہ کرنے والوں سے ایمان کی لذت بھی چھین لی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھوڑا سا جس کو چکھنے کے لیے ملتا ہے وہ چکھنے سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں لوگ۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جنہوں نے نگاہوں کو آوارہ کیا ہوگا جب وہ مریں گے تو موت کے اضطراب کے وقت تو ان کا ایمان ان سے چھین لیا جائے گا۔ آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں سے، آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں سے ایمان کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں حج کو گیا میں نے دیکھا ایک جوان ہے جو کعبۃ اللہ شریف کا گلاف پکڑ کر رات و دن روتے روتے ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما۔ حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں، اے جوان، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک دعا کی رٹ لگانے کی وجہ کیا؟ اس جوان نے کہا حضرت عبداللہ موصلی رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر آپ اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو کبھی بھی میں آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ میرے دو بھائی تھے اور ان دونوں بھائی کی شان یہ تھی، ایک نے 30 سال تک حرم میں اذان دی بلا معاوضہ اور ایک نے 40 سال تک حرم کعبہ میں اذان دی بغیر کسی معاوضے کے، اور اس کے بعد یعنی ان دونوں کا حال یہ تھا، ایک کی 30 سال تک کے جو ہے وہ تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، دوسرے کی 40 سال تک تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے ہاتھ میں قرآن لے کر کے کہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے معاذ اللہ وہ سب جھوٹ ہے، اللہ اکبر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب اس طرح کی بات کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، کہ یہ جو کچھ لکھا ہے جھوٹ ہے، اور یہ کہہ کر مرے، اس کے بعد سے مجھے خوف ہو گیا۔ 40 سال اور 30 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے، فی سبیل اللہ 30-40 سال تک اذان پڑھنے والے، اتنے متقی، تلاوت قرآن کرنے والے مر رہے تو کافر ہو کر مر رہے، تو میرا حال کیا؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا، اے جوان یہ بتا تیرے بھائیوں کا کون سا جرم تھا؟ اس جوان نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ان کا گناہ تھا، البتہ ایک بات یاد آتی ہے، وہ ہر گناہ سے بچتے تھے، لیکن اگر کوئی عورت ان کے قریب سے گزرے تو وہ اس عورت پر نظر ڈالتے تھے، شاید اسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے وہ مرے تو کافر ہو کر مرے۔ اب یہاں پر میں اپنے نوجوانوں کو صرف ایک بات کہتا ہوں، 30 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا، 40 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا اگر عورت پر بد نظری کرے، کون سی عورت؟ جو دوپٹہ اوڑھ کر جا رہی ہو۔ میں آپ کو اس واقعے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اور آج کے ماحول کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت دوپٹہ اوڑھ کر، کیونکہ اس دور میں اگر کوئی عورت جا رہی ہو وہ دوپٹہ اوڑھ کر ہی جا رہی ہے، پورے کپڑے سر سے لے کر پیر تک پہن کر جا رہی ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا اگر ہے یا اس کے چہرے پہ نقاب بھی بالفرض ہے تو یہ اس کو تک رہے ہیں، تو اس عورت کو جو پردے میں جا رہی ہے، بدن کو چھپا کر جا رہی ہے، اگر اس عورت کو کوئی تکے اور 40 سال کا نمازی ہو، 40 سال کا مؤذن ہو،
फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ता हो। अजान वो है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुअज्जिन आएंगे तो ऊंट पर बैठकर आएंगे, अजान देते हुए आएंगे, उनकी गर्दनें फख्र से ऊंची हो जाएगी, इस शान के साथ मुअज्जिन आएंगे, अल्लाह अकबर। लेकिन फिर उसके बावजूद भी देखो कितना बड़ा अज्र है अजान देना। अजान पढ़ने का सवाब क्या है? जहां जहां तक के अजान की आवाज पहुंचती है वहां की सारी चीजें मुअज्जिन के ईमान पे गवाह होती है। फिर जितने लोग उसकी अजान को सुनकर मस्जिद में आते हैं, हर एक को का सवाब नमाज का, जितने लोगों ने उसकी आवाज पर आ करके नमाज पढ़ी है उन सब के सवाब के बराबर किसी को अज्र मिलता है तो मुअज्जिन को अज्र मिलता है। मुअज्जिन का अज्र क्या है? मुअज्जिन के अज्र को मैं क्या बयान करूं? अल्लाह अकबर, मेरा उन्वान वो नहीं है। इतनी बड़ी नेकी करने वाला, मुअज्जिन का मतलब सबसे पहले मस्जिद में आने वाला, मुअज्जिन का मतलब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाला, मुअज्जिन का मतलब बिलाल हबशी का नायब, मुअज्जिन का मतलब अल्लाह का मुनादी, मुअज्जिन का मतलब अल्लाह जिसके बारे में कहे उससे बेहतर कौल किसका है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। मुअज्जिन की शान में कुरान की आयत नाजिल होती है, मुअज्जिन का मुकाम ये है। लेकिन वो मुअज्जिन जिसने 40 साल तक अल्लाह के हरम में अजान पढ़ी, बस गलती ये थी कि वो औरतों पर बदनजरी करता था, मरा तो काफिर होकर। हम तो मुअज्जिन नहीं, हम तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नहीं, हम तो तकबीर उला से नमाज पढ़ने वाले नहीं। तकबीर उला तो अलग बात है, तकबीर उला की बात ही जुदा है। हम तो जुमा की 2 रकअत भी सही से नहीं अदा करते। हमारा तो गुस्ल भी दुरुस्त नहीं, हमारा तो वजू भी दुरुस्त नहीं। गुस्ल वजू तो अपनी जगह अलमिया है। हमें तो कलमा तैयबा भी सही मखरज से पढ़ना नहीं आता, हमें तो कलमा भी पढ़ने का शऊर नहीं, हमें तो कलमे का तर्जुमा भी पता नहीं। लेकिन गुनाह कितने बड़े बड़े हैं। वो तो चलती हुई औरत पे बदनजरी करते थे, हम तो इंटरनेट पर बैठकर नंगी औरतें ढूंढते हैं। कोई बेहयाई की बात करने नहीं बैठा, अपना दिल का दर्द लेकर के बैठा। और वो मनाजिर मेरी कौम के जवान ढूंढते हैं जो उनके जज्बात को मुंतशिर कर सके, जो उनके दिल के अंदर जलजला पैदा कर सके, जो उनके दिमाग के अंदर जलजला पैदा कर सके। गंदे मनाजिर देखते देखते इंसान की फितरत, इंसान की आदत इतनी गिर चुकी होती है कि फिर मामूली गंदे मनाजिर पर उनकी तबीयत नहीं भरती। शैतान उनको यूं डुबा देता है उन मनाजिर के अंदर कि रात कैसे गुजरती उन्हें पता नहीं चलता। जमीन की गली के अंदर चलने वाले शराबी को डोलता देखकर सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रात में कुर्सी पे बैठकर या नरम गद्दे पर लेटकर वो जो ज़िना के मनाजिर में अपनी रातों को गुजार रहा है, वो जो अय्याशी में अपनी रातों को गुजार रहा है, मुसलमानों सच सच बताना, हमें अल्लाह के सिवा कौन देख रहा है? और क्या ये तसव्वुर करते हो कि अल्लाह को नाराज करके सारी दुनिया को फतेह कर लोगे? अल्लाह की नाफरमानी करके दुनिया के दिलों पे कब्जा कर लोगे? क्या ये तसव्वुर करते हो कि रब तबारक व तआला को नाराज करके गुनाह करके दुनिया के अंदर तरक्की हासिल कर लोगे? बड़ी माजरत के साथ मैं अपने बुजुर्गों से और माओ और बहनों से माजरत चाहते हुए एक बात जरूर कहूंगा, इंटरनेट की गंदी तस्वीरों ने और इंटरनेट के गंदे मनाजिर ने नौजवानों की 30% तादाद को इस काबिल बना दिया कि जब उनकी शादी का मौका आता है तो इधर उधर भागते फिरते हैं, इसलिए कि फिर बुजुर्गों से दुआओं की गुजारिश करते हैं कि अब तो मैं शादी के काबिल ही ना रह गया, क्योंकि गंदे मनाजिर देखकर मैंने अपने सारे सरमाए को, जो जिंदगी का असासा जिसे कह सकते हैं, उसे तबाह कर दिया। माँ रोती है, मैंने तो बड़ी तमन्ना से बेटे को जवान किया था कि इसकी शादी धूमधाम से करूंगी। बाप रोता है, असाए पीरी जिसे बनाया था। मुसलमानों और बिलखुसूस मेरी कौम के जवानों, अच्छी तरह याद रखना, मगरबी तहजीब को तुमसे प्यार नहीं है, मगरबी
तहजीब तुमसे कोई हमदर्दी नहीं करती। ये इंटरनेट किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है और इंटरनेट पर खास तौर पर जिना के मनाजिर और यानियत, ये गंदगी क्यों है? इसलिए कि कौम के जवानों को तबाह कर दिया जाए, कौम के जवानों को बर्बाद कर दिया जाए। एक वक्त वो होता है कि चोर कंबल को छोड़ना चाहता है, लेकिन कंबल चोर को नहीं छोड़ता। इंसान गुनाह करते करते अब उस मंजिल में पहुंच चुका है। मेरी कौम के जवानों को वक्त मिला, फेसबुक लेकर के बैठ गए, व्हाट्सएप लेकर के बैठ गए, इंटरनेट लेकर के बैठ गए, और उसमें 80% जवानों का हाल ये है, उरियानियत उरियानियत उरियानियत। और ये तसव्वुर किसके पास है? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, अल्लाह तुम्हारी आंखों के, कानों के, दिल के बारे में तुमसे पूछेगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक वक्त वो था, हमारी निगाहों की तहारत का हाल क्या था, पाकीज़गी का हाल क्या था। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह जिस घर में रहते थे, 40 साल तक आपने उस घर में क़याम किया, लेकिन एक दिन किसी ने पूछा, दाऊद आपके घर में छत नहीं है? फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पता नहीं है कि मेरे घर में छत नहीं है। पूछा गया, आप 40 साल से रहते हैं और आपको पता नहीं घर में छत नहीं है? फरमाया, हुजूर ने मना फरमाया कि जहां देखने की जरूरत ना हो वहां न देखा करो। तो 40 साल से ऊपर देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने कभी अपने घर की छत को न देखा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, कि ए महबूब मोमिनों को हुक्म दे दें, अपने गुलामों को कह दें कि वो अपनी निगाहों को हमेशा नीची रखा करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में एक कनीज, अल्लाह अकबर, 20 साल से ज्यादा बरस तक के उनके घर में रही। एक दिन उनसे मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, जरा मेरी वो फुलानी कनीज को बुलाना जिसका नाम फुलानी है। तो उस ने हंस करके कहा, हजरत वो मैं ही तो हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं आपके घर में 20 साल से ज्यादा से रह रही हूँ। फरमाते, अल्लाह की कसम मैंने तुझे कभी नहीं देखा। ये तकवा था।